ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज आमे आलोचना करिबा जोग दर्शनर द्वितीय सूत्र समाधिपादर द्वितीय सूत्र है जोगश्चित्त वृत्ति निरोध। एठी आमे जोग चित्त वृत्ति एवं निरोध प्रथमे चित्त एवं तार वृत्ति को जानिबा आवश्यक, किंतु चित्त एवं तार वृत्ति एते गहन कथा जे ताकू सठिक भाव में जानीपर बड़ दुष्कर कथा। तेणु आमे केवल तार चैतन्य अवस्था बा चेतना अवस्था को जाग्रत कराइबा शक्ति विषय आलोचना करिबा। कारण ये जो दर्शन ये सबुठारु पृथ्वीर प्यूरिफाई दर्शन आर अर्थ अत्यंत गभीर मध्य। बड़ बड़ महापुरुष माने याकू विशद विशद भाव व्याख्या करिसंती, माने से व्याख्यार अंत नाही। सत्वगुण रजगुण तमगुण ये सब जड़ात्मक, ये सब जड़, एमानकर निजर शक्ति नाही, एमाने पर प्रकाश। ये होचंती प्रकृतिर विषम परिमाणर महतत्व। आ जोग शास्त्र ताहाकू बुद्धि सम्मिलित चित्त बोली परिगणना करिसंती। तेणु चित्त को ज्ञान प्रधान बा चित्त को सत्व प्रधान मध्य अनेक महापुरुष व्याख्या करिसंती। आ ये चित्त परमात्मांकर आभास रे प्रकाश रे ये प्रकाशित हुए, तार निजर शक्ति नाही। ये जड़ होई मध्य चेतन परी आमको हृदबोध कराए। तेणु ये चित्तर वृत्ति गुड़िक जानिबा मध्य बहुत निहाती आवश्यक। वृत्ति कौन ना शब्द सहित कर्मर जो संपर्क रही चित्त वृत्ति संकल्प विकल्पात्मक क्रिया को चित्तर वृत्ति बा मनर वृत्ति बोली कह जाए। एटी जोगसूत्र रे मन कथा कम कह जाइछि, चित्त विषय रे अधिक आलोचना करा जाइछि। तेणु आमर शरीर रे थिबा इंद्रिय मानकर बहिर्इंद्रिय माने कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेन्द्रिय, ये इंद्रिय मानक द्वारा विषय संबंध अर्थ अनेक विषय संबंध जो परिणाम बा परिवर्तन घटे आम भितरे बा जो परिणाम आम भितरे सृष्टि हुए ताकू वृत्ति बोली कह जाए। ये चित्त जेतबळे बाह्य बा आभ्यंतर विषयकार परिणाम को त्याग करी निज स्वभाव रे स्वस्वरूप अवस्थित हो जाए ताकू कहा जाए चित्तो निरोध। यार विस्तृत कथा आगु 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 आम सूत्र सब आसीबो। तेणु चित्त को तम एवं रज एवं सत्व ये तीन गुणरू कौन करिबा जेतबळे निवृत्त करि देई पारिबा सेतबळे चित्तर निरोध अवस्था को प्राप्त हबो। यही कथाटी वर्तमान बुझिबा पई कष्ट होउथिले मध्य परवर्ती श्लोक माने सूत्र मानकरे यार सहज समाधान आमको आसीबो। तेणु चित्तर संपूर्ण निरोध अवस्था होची असंप्रज्ञात समाधि अवस्था, ताहा ही जोगर स्वस्वरूप अवस्थान अवस्था। आमर मनोवृत्ति असंख्य
ଆଉ ତାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ଚିତ୍ତକୁ 5 ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ତାର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚିତ୍ତର ମୂଢ଼ ଅବସ୍ଥା, ଚିତ୍ରର କ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଚିତ୍ରର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଚିତ୍ତର ଏକାଗ୍ରତା ଅବସ୍ଥା, ଚିତ୍ତର ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ବିଷୟ ହେଉଛି ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ରା: ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ। ଇଏ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତର ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ମାତ୍ରା ବୋଲି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏହାପରେ ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ମସ୍ତିଷ୍କ, ଚିତ୍ତ, ଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାରଣ ଚିତ୍ତ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚଳନ କ୍ରିୟାରେ ସହାୟତା କରେ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏବେ କଥା କହୁଛେ, ଚାଲିବା, ବୁଲିବା, ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ମାନସିକ ଧାରଣା କରିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା। ତେଣୁ ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଜ୍ଞାନ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାର ଭାବ, ଏହିସବୁର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଶାସନର କଥାଟି ଆମ ଚିତ୍ତ ପାଖରେ ରହିଛି। ବା ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି ଚିତ୍ତ। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତର ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଚିତ୍ତ। ଆଉ ତାର ବୃତ୍ତି ଏସବୁକୁ ଚଳନକ୍ଷମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଏ ଚିତ୍ତର ପ୍ରଧାନ ଚାଳକ ବଳ। ଆମେ ଗୋଟିଏକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅନ୍ୟଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚିତ୍ତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ୱାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଏଇଟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଶ୍ୱାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଗଲେ ଏ ଚିତ୍ତ ଆପେ ଆପେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଚିତ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଗଲେ ଚିତ୍ତର ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଶାସିତ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିତ୍ତର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଏକମାତ୍ର ବୃତ୍ତିର ମାଲିକ ଚିତ୍ତ ନିଜେ। ଆଉ ଚିତ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ ଏବଂ କ୍ରିୟାହୀନ, କିନ୍ତୁ ତାର ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚଞ୍ଚଳ। ମନ ଯେମିତି ଚଞ୍ଚଳ, ସଂକଳ୍ପ, ବିକଳ୍ପ, କ୍ରିୟାଶୀଳ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଚିତ୍ତର ବୃତ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି, ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ। ଏଇ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତକୁ ପ୍ରଥମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ, ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବା ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ମହର୍ଷି ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଚିତ୍ତକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଚିତ୍ତ ହିଁ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧିର ବା ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥାନର କ'ଣ ପ୍ରଥମ ବାଧକ। ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ବୋଲି ସେ କାନ୍ଦି ଉଠିଥାଏ। ଆଉ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନୁଭବ ହିଁ ତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସେ କରିଥାଏ। କାରଣ ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିତ୍ତ ଯେଉଁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଏ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏ ଚିତ୍ତ ଶ୍ୱାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଛି ଚିତ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମ। ଏଇ ଚିତ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଯୋଗର ବା ଯୋଗସୂତ୍ରର ମହର୍ଷି ପାତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ମନର ଅତୀତ। ମନର ଉଦୟ ଅଛି, ଅସ୍ତ ଅଛି। ମନ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଉଦୟ ହୁଏ, ଆମେ ନିଦ୍ରା ଗଲେ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ତ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସ୍ଥିରତାକୁ ବଜାଇ ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ମନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ବା ଯନ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ, ତାର ଚଳନ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ।
किंतु जेतोळे मनुष्य ए मन को संपूर्ण रूप से नियंत्रित करिथाए बा चित्त को नियंत्रित करिथाए सेतबेले स्वस्वरूप बा चैतन्य सत्तारे अवस्थान करि पारे। जेमिति जलरे ढेउ गुड़िक स्थिरता प्राप्त कले जल भीतर थिबा जलर तल देश को आमे देखिपारू आ से जलर तल देश होची चित्त। तेणु ये जो ढेउ गुड़िक होचंती सब संकल्प विकल्प वृत्ति ये ढेउ गुड़िक स्थिर हो गले देह गुड़िक केमिति हुए ना श्वास पवन सहायतार जदि श्वास को नियंत्रित आम करिपारिबा तेबे चित्तवृत्ति को नियंत्रित करी आम स्वस्वरूप अवस्थान करिपारिबा। द्वितीय सूत्रर यह होची व्याख्या। हरि ओम तत्सत्।